तदो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकां करोति वाचालां पाङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवा श्रीचैतन्य ईश्वरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। So we welcome everyone here. So for this Bhagavad Gita session on this great place of Venugopala Swami temple. So from past so many weeks and months we are discussing about Mahabharata. So there is a story behind Bhagavad Gita. So we are trying to explain how this Bhagavad Gita, what is the reason how Bhagavad Gita has come, and what is the reason why Krishna has to sing this song of this Bhagavad Gita. So it's the very meaning of this Bhagavad Gita is the song of the Lord. So the song of the Lord is Bhagavan वो गीत गाया ना वो इसका बोलता है भगवद गीता बोलता है प्रभु मीको language ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಓಕೆ ರೈಟ್ ತಮಿಳು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So from couple of months we have started this Bhagavad Gita session. From there we are continuing about the storyline of Mahabharata. So what is the reason this war has happened? So वो युद्ध क्यों कारण है, युद्ध का कारण है वो सभी हम डिस्कस किया. Today we are going to discuss about the very good character of Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj means among 5 Pandavas, Yudhishthira Maharaj is the eldest. So we are going to discuss about him. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜை பற்றி நம்ம வந்து சர்ச்சை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஏன்னா மகாபாரத்தில் வந்து பகவத்கீதையில் வந்து நிறைய ஸ்லோகாஸு பர்போர்ட்ஸு அப்புறம் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதுவெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், நம்ம மகாபாரத்தோட பின்னலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் நான் இதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ மகாபாரத்தில் there are so many characters like last week we were discussing about Bhishma, the great warrior of Bhishma and the embodiment of this dharma. So he was the one who taught all dharmas to Yudhishthira Maharaj. So நமக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து பீஷ்மரை பற்றி நம்ம பேசணும். ஸோ பீஷ்மர் எப்படியெல்லாம் முடிவெடுத்தார், எப்படி அவரோட தவறான முடிவுகளெல்லாம் எப்படி வந்து அது சரியான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்காம அது வந்து தவறாக போயிடுச்சு. இருந்தாலும் அவர் எடுத்த தவறுக்கு அவர் வந்து எதுவுமே என்றைக்குமே வந்து அவர் அந்த வழியை விட்டு போகாமல் அவர் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ தோ பீஷ்மா ஹஸ் டேக்கன் so many wrong decisions to keep a king, to keep Hastinapur a safe and a very effective king, but he was not able to cope up with his decisions what he has taken, because his decisions were wrong sometimes, and still he was very confident enough and he was very kind enough and he was tolerant enough, he was very patient to go ahead with his decisions, but ultimately he taught all the lessons, but still he has some role in that. So பீஷ்மருக்கு வந்து சில காரணங்கள் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அதர்மத்த சைடில் வந்து அவங்க வந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது. அது வந்ததுனால அவங்க எடுத்த முடிவு எல்லாமே ராங்காக போயிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் 5 points how to take the decision. I think some devotees can remember. ஸோ ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்குது. ஏன் இது பீஷ்மர் நம்ம எல்லாருமே lot of people take wrong decisions. So decision making plays a very greater role in this. ஸோ முடிவு எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம எல்லாமே என்ன நினைக்கிறோன்னா, எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் ஏதாவது முடிவெடுத்தால் சும்மா சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துடுவோம். அந்த முடிவு வந்து பல சமயத்தில் என்ன ஆகுது, ஒரு தவறான வழியில் போயிடுது. ஸோ அதனால் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 முக்கியமான ஒரு பொருளை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங்கில்
इंटेंशन उद्देश्यम, क्यों वो तीर्मान उठाता है ना, इसका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य सोचना पड़ता है। वो डिसीजन का वो उद्देश्य क्या है, कौन सा उद्देश्य में हम तीर्मान लेता है, वो सोचना पड़ता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। 5 आईज बोलता है, आई ABCDEFGH, आई। सो नेक्स्ट इज आई मीन इंटेग्रिटी बोलता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में इंटेग्रिटी बोलता है। इसका मतलब है, इंटेग्रिटी का मतलब हॉनेस्ट, बहुत सत्यवंत रहना है। लेकिन दूसरा के लिए हम लोग करुणा देखना पड़ता है। दूसरा आदमी का हम करुणा छोड़ना पड़ता है, करुणा देना पड़ता है। लेकिन इंटेग्रिटी मीन्स हम भी सत्य पाद में, सत्य रास्ता में जाना पड़ता है। इसका बोलता है इंटेग्रिटी बोलता है। ஸோ இன்டெகிரிட்டி என்ன, நம்மளும் சத்தியமாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும், நம்மளும் ஹானஸ்ட்டாக இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும், மற்றவங்களையும் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சத்தியமான ஒரு வழியில் அவங்கள கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஐ இஸ் இன்டென்ஷன், செகண்ட் ஐ இஸ் इंटेग्रिटी, and the third one is intelligence. Intelligence is very important. So जो तीर्मान लेता है, तीर्मान लेने का समय में सोचना पड़ता है, मेरा ख्याल कैसा है, हमारा बुद्धि कैसा है, ये बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि उपयोग करने के लिए थोड़ा हम लोग का क्या चाहिए, थोड़ा धर्म चाहिए। वो धर्म चाहिए मतलब भगवान का थोड़ा भक्ति चाहिए, भगवान का थोड़ा भक्ति लेना पड़ता है। साधु के लिए थोड़ा संग लेना पड़ता है। ஸோ நம்ம சத் சங், ஸோ நம்ம வந்து பக்தர்கிட்ட சங்கம் எடுத்துக்கணும், அவங்க மறுபடியும் அந்த புத்தியை வந்து நம்ம நல்ல ஒரு வழியில் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா பகவானோட அருள் வேணும். வி நீட் மெர்சி ஃப்ரம் த வேணுகோபால் சுவாமி. ஸோ அந்த வேணுகோபால் சுவாமி கிட்ட நம்ம மெர்சி எடுக்கணும். அதனால தான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் வரும். இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கா வராது. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, லாட் ஆஃப் பீப்புள் திங்க் இன்டெலிஜென்ஸ் கம்ஸ் ஆன் மை ஓன் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஒர்க்ஷிப், பிகாஸ் ஆஃப் மை எனர்ஜி. So because of my extracurricular activities, I know so much and I am very intelligent, I am very brilliant, I am very talented. No, it's not at all. Because of Lord's mercy we are getting all those things. So பகவானோட அறிவு இருக்கிறதுனால தான், பகவானோட கருணை இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த அறிவுன்றது வருது. ஸோ இதையும் வந்து நம்ம டெசிஷன் மேக்கிங்கில் முடிவெடுக்கும் போது நம்ம இது பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் இன்டர்டிபெண்டன்ஸ். we need to depend on others. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் ஒருத்தனை எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறேன், நான் ஒருத்தனை எல்லாம் சாதிக்கிறேன், I can do on my own, I doesn't need any other support, I can do on my own. so कोई मदद नहीं चाहिए, मेरे के लिए शक्ति है, मेरे के लिए सब कुछ है. so दूसरा कोई मेरे को दूसरा ऊपर का यकीन करने का मेरे को जरूरत नहीं है, अवसर नहीं है. ஸோ நம்ம வந்து மற்றவங்க மேலே அவசரப்படுற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் மற்றவங்க மேலே நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆகணும். ஆனால் யார் மேலே டிபெண்ட் ஆகுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. किसका ऊपर हम वो आधार पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा अच्छा आदमी मतलब साधु लोग का डिपेंड करना चाहिए. அது லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கடைசி ஒன்று வந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து செயல்படுத்துகிறோம், எப்படி நம்ம செயல்படுத்த முடியும், அதை வந்து ரொம்ப இது நாலும் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். We have intention, we have integrity, we have intelligence, interdependence. चार भी हमारे पास है, हम लोग का पास है. लेकिन कैसा वो क्या करता, अप्लाई करता है जीवन में, कैसा वो यूज करता है, कैसा उपयोग करता है, इसमें हम लोग फेलियर हो जाता है. सफलता नहीं होता है. जीतने का वो जरूरी चाहिए ना. वो चार भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. इम्प्लीमेंटेशन टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है. करेक्ट. we should know how to utilize that, how to implement that. so we have everything but we don't know how to implement that. so that implementation is very important. so these 5 things should be considered as a very important. இந்த 5 பொருள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம பொருள் நம்ம ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா all these 5 I's are very very important. இந்த 5 I வந்து எப்படி வந்து நம்ம தீர்மானம் எடுக்கிறது, எல்லா தீர்மானமும் இது மேலே தான் ஆதாரப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் வேணா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் போய். ஸோ நீங்கள் வீட்டில் போய் யோசனை பண்ணால் இந்த 5 வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது யாரோட ஒரு கேரக்டர்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜ். ஸோ 5 பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜ், பீமா, அர்ஜுனா, நகுலா, சஹதேவா. இந்த 5 பேருக்கும் சரியான கரெக்டான ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேர் வைக்கிறாங்க வீட்டில். सब लोग पिता माता नाम रखता है ना बच्चे का,
बच्चे रखने के टाइम में इसका वो नाम का इसका गुण का संबंध नहीं रहता है, इसका कनेक्शन नहीं है. For a few members, for few children, they keep name as a Lakshmipati, and he will be a beggar. He will not be having any paisa. So சில பேருக்கு வந்து லக்ஷ்மிபதினு சொல்லி பேர் வைக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பேருக்கும் அவரோட இதுக்கு வந்து சம்மந்தமே இருக்காது. அவர் ஒரு பிச்சைக்காரனாக இருப்பார், அவன் பேர் லக்ஷ்மிபதியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ஆதுனிக உலகத்தில் வந்து பேர் வந்து அந்த பேருக்கும் அவங்கள பண்ணுற வேலைக்கு வந்து சம்மந்தமே இருக்காது. रिलेशन नहीं है, संबंधी नहीं है. तो और एक नाम है गुणवाद बोलता है, गुना बोलता है. गुना मतलब अच्छा गुण चाहिए, इसलिए इनका बोलता है गुना. सुगुना बोलता है, सुगुना मतलब गुना का ऊपर है, गुना का अतीत है. इट्स बियॉन्ड गुना, दैट्स कॉल्ड सुगुना. लाइक सुभद्रा विषय सुभद्रा. ಭದ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಭದ್ರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ಸುಭದ್ರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ஸோ அதுக்கு ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ, பேர் வைக்கிறாங்க. அண்ணா அந்த பேருக்கும் அவங்க பண்ணுற வேலைக்கும் சம்பந்தமே இருக்கிறது இல்லை. ஸோ சுபத்ரான்ற பேர் வைக்கிறாங்க, அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே அபத்ராவாக இருக்கும். பண்ணுற வேலைகள் எல்லாமே அபத்ராவாக இருக்கும். சுகுணா சொல்லி பேர் வச்சுக்கிறாங்க, ஆனால் பண்ணுற வேலை எல்லாமே குணத்துக்கு விருத்தமாகவே இருக்கும். அவங்களோட குணங்கள் எதுவுமே நல்லா இருக்காது, எதுவுமே சரியாக இருக்காது, தவறான வழிகளில் போவாங்க. ஆனால் ஆப்போசிட். ஸோ இங்கே நம்ம மகாபாரதத்தில் பார்க்க வேண்டியது யுதிஷ்டரான்னு சொல்லி பேர் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னா, தி மத்லப் ஹே யுத், ஸ்திரா மத்லப் வெரி காம். ஸோ யுதிஷ்டர் மகாராஜ் வாஸ் வெரி காம் இன் his battle, and also in his battle like life also. In his life also he was very calm, in battle also he was very calm. போர்லையும் அவர் வந்து ரொம்ப காமாக இருந்தார். அப்புறம் அவங்களோட லைஃப்பில் அது ஒரு பேட்டில். we are having a battle, life means battle. இந்த ஜீவனன்றது, இந்த வாழ்க்கைன்றது வந்து ஒரு போர் மாதிரி. இந்த போரில் கூட நம்ம காமாக இருக்கணும், நம்ம டாலரண்டாக இருக்கணும். ஸோ யுதிஷ்டர் மகாராஜ் எல்லா சூழ்நிலையும் பார்த்தா ரொம்ப காமாக இருந்தாங்க, ரொம்ப ஹானஸ்டாக தர்மத்தை வந்து ஆச்சரணை பண்ணிட்டு இருந்தார், தர்மத்தை வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு இருந்தார். அதனால தான் எந்த காரணத்தை கொண்டு அவர் தவறான வார்த்தைகளே, தவறான ஒரு வழிகளை போகவே மாட்டார். அதனால தான் அவருக்கு யுதிஷ்டரான்னு சொல்லி பேர் வச்சார். யுதிஷ்டரா மீன்ஸ் யுத் மீன்ஸ் வார். स्थिरा मीन्स वेरी calm and silent, very compassion to others. बहुत अनुकंप छोड़ता है, दूसरा आदमी के लिए बहुत मदद करता है, दूसरा आदमी के लिए धर्म करता है, दूसरा आदमी के लिए प्रेम करता है. he loves others. அவங்க மற்றவங்க வந்து அன்பு காமிப்பாங்க மற்றவங்க மேலே. அதனால தான் அவர் பேர் யுதிஷ்டரான்னு சொல்லி பேர். நெக்ஸ்ட் வந்து பீம் மீன்ஸ் வெரி பிக், கிரேட், very powerful, very great. In everything is great, in everything is big. That is called is beam. Beam means big. So once what happened, ஒரு தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்க எக்ஸைல், they were in exile, all these பாண்டவாஸ். என்ன சொல்கிறீங்க அதுக்கு இதில் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்க எல்லாருக்குமே என்னாச்சு, லக்ஷ் பேலஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு பேலஸில் வந்து தீ வச்சுட்டாங்க. யார்? கௌரவாஸ், துரியோதனர். அந்த டைமில் என்ன பண்ணாங்க, இவங்க ஓடி வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு பிராமணர் வீட்டில் வந்து குடியெடுத்துட்டாங்க. ஐ வில் டிரான்ஸ்லேட் ஆஃப்டர்வர்ஸ். ஸோ பிராமணர் வீட்டில் குடியெடுத்தாங்க. அந்த பிராமணர் வீட்டில் குடியெடுக்கும்போது அந்த பிராமணர், அந்த அம்மா ஒரு மாதாஜி வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, சோகமாக இருந்தார். ஒரு நாள் குந்தி தேவி போய் கேட்டார், என்ன நீங்கள் சோகமாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார். கேட்கும்போது, இல்லை இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு பெரிய அரக்கம் இருக்கான், அந்த அரக்கம் பேர் வந்து பகாசுரான்னு சொல்லி பேர். அந்த பகாசுரம் வந்து ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்கான். அவனை எப்படியாவது வந்து நம்ம வதம் பண்ண, ஆனால் யாராலையும் முடியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ குந்தி தேவி சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, என் பையன் பீமா இருக்கான், அவர் போகிறாரு. இல்லை வேண்டாம், உங்கள் பையனுக்கு ஏதாவது ஆகிட போகுது, அவன் ரொம்ப பவர்ஃபுல், ரொம்ப சக்தி வந்து ரொம்ப பலமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நான் எங்கள் பையனை நாங்கள் அனுப்புகிறோன்னு சொல்லி அவனை பீமனை அனுப்புகிறாரு. ஸோ பீமனை அனுப்பும்போது என்ன செய்கிறார், பீமா வந்து உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியலையா, நிறைய சாப்பிடுவார் அவர். பீமா ஈட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபுட். So what happened when they were in exile, when they were in Vanvas, that time they went to one Brahmana's house. In that Brahmana house one Mataji was there. That Mataji gave them the shelter. So they gave the shelter, and in that particular village what happened, there was a pact between the Asura and this the village people, the local village people. So local village akade kuchu chela kokona. So the local village people had an agreement with that Asura. What was the agreement? Every day one cart of food should be sent to that particular Asura and one human being. That was the pact, that was the agreement.
ஒரு நபர் ஒரு மனிதரையும் அனுப்பணும், அப்புறம் ஒரு வண்டி ஃபுல்லாக அவனுக்கு அந்த சாப்பாடு அனுப்பணும். சரி, பீமாவை கொடுத்து அமிச்சார். ஸோ பீமா போனாங்க. ஸோ பீமா போய் அந்த வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அவருக்கு பசி ஆயிடுச்சு, போகிற வழியிலே பசி ஆயிடுச்சு. அவர் என்ன பண்ணார், எப்படியும் அவனுக்கு அந்த அசுரனுக்கு எதுக்கு நம்ம கொடுக்குறது, நானே இல்லை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட்றாரு. சாப்பிட அந்த கிட்ட வந்துட்டாரு. பகாசுரம் பார்த்துட்டா, இது எனக்கு கொடுக்குற இது இவர் சாப்பிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு, போருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. அவரை வதம் பண்ணுறதுக்கு வர்றார் பீம் என்ன பண்ணாரு, சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணாரு, ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணாரு. நல்லா கேட்டுக்கோங்க, சாப்பிடும்போது ரைட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணாரு, போர் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணாரு. ஒரே லெஃப்ட் ஹேண்டில் பகாசுரனை வதம் பண்ணிட்டாரு. சாப்பிடுறது ஸ்டாப் பண்ணல. ஒரு கையில் அவரை வதம் பண்ணாரு, இன்னொரு கையில் சாப்பிட்டே இருக்காரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரே டைமில் 2 வேலை. வெரி குட். ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் கூட, நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கூட நம்ம 2 சேவைகள் செய்ய வேண்டியதே இருக்குது. एक हाथ में कारा है खाना, एक हाथ में वध कर रहा है. सो इसलिए इसका मतलब क्या है, हम सोचना पड़ता है. इसका मतलब बोल रहा है ये नरिशमेंट है, बॉडी का नरिशमेंट है. वी हैव टू नरिश द बॉडी बाय हैविंग ए प्रसादम. ஸோ நம்மளோட சரீரத்தை என்ன பண்ணணும், தூய்மையாக்கணும். எப்படி, பிரசாதம் சாப்பிட, வேணுகோபால் சுவாமிக்கு நம்ம போக அர்ப்பணம் பண்ணுறோம். அந்த பிரசாதம் சாப்பிட அவர் பாடி இஸ் கெட்டிங் நரிஷ்மெண்ட். இன்னொரு கையில் என்ன செய்கிறாங்க, பகாசுரான்ற அசுர குணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. we have a bad habit what asuras have, everybody has some or other. We will get that because of bad association, because of the circumstances. So we have that bad association. So along with the nourishment of the body, what is the nourishment of the body, what is the nourishment of this sharir? The nourishment of this body is chanting the holy names of the Lord and having satsanga, having association of the devotees, visiting temples, having darshan of Venugopal Swami, taking prasadam of, honoring the prasadam of Venugopal Swami, and constantly remembering the Lord always. எப்பொழுது இந்த nourishment of body அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, பகவானோட நாமத்தை நம்ம ஜபம் பண்ணுறதுனால will get nourished. நம்ம தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கோம். And also we are honoring prasadam. ஸோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம். பக்தர்கள் கூட நம்ம எல்லாம் சாங்கித்யம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். we are taking association from the pure devotees like you. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, we will get nourishment of the body. So Bhima represents these 2 things. In one hand he is nourishing the body by chanting the holy names, by taking the association of pure devotees. And the another hand, he is giving up all the bad habits what he has. That means it's not Bhim, because Bhim is already a pure devotee. He is already a great exalted devotee. That it teaches us a lesson. So these 2 things teaches us. இந்த 2 செயல்கள் என்னது, நம்மளுக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுது. ஒரு கையில் ஒரு வழியில் நம்ம என்ன ஆகணும், ஆன்மீகமான ஈடுபாடில் நம்ம செயல்படுத்திட்டே இருக்கணும். பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறது, பக்தர்கள்கிட்ட கேட்குறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, ஸ்லோகாஸை படிக்கிறது, ராமாயணத்தை கேட்குறது, மற்றவங்களுக்கு அதை பிரச்சாரம் பண்ணுறது, இது எல்லாமே நரிஷ்மெண்ட். பாடிக்கு தூய்மை உள்ள ஆத்மா தூய்மை ஆகிட்டே இருக்கும். இன்னொரு செக்ஷன் என்ன ஆகுது, இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் பீமா என்ன பண்ணுறான், வதம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், simultaneously these 2 should happen simultaneously. साथ में करना पड़ता है, वो दोनों है. एक correct, one good habit. That good habit is we are chanting the holy names, taking association. All these are good habits. And the bad habit is remove bad habits, give up the bad habits, abstain from the bad habits, free from the bad habit. What bad habits we have? We don't have any bad habits. What bad habits do we have? Bad habits நம்மளுக்கு கெட்ட பழக்கம் இருக்கா, நம்ம கிட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கா? அப்படி நான் நினைக்கலையே. அப்படி இருந்தால் நம்ம இங்கே வந்திருக்க மாட்டோமே. ஸோ we do have bad habits. So yeah, correct. So much we are doing devotional service still because of our what we say, because of our previous bad karmas, because of the association from our neighbors, because of the association from the other people, and somehow or other we will get that. But still, because of this good association, this bad habits will get depressed. So in Krishna says in Gita, take the higher test always. Krishna சொல்றாரு 2வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்றாங்க, இருக்கிறதுல நீங்க உயர்ந்தமான ருச்சியை சவிக்கிங்கன்னு சொல்றாங்க, சவிங்கன்றாங்க. இருக்கிறதுல என்ன சொல்றது, டேஸ்டியஸ்ட், டெலிஷியஸ் இது எடுத்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த ஹையர் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, லோவர் டெஸ்ட் வில் கெட் ரிமூவ்டு ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ யூ நீட் நாட்
take, you need not strain yourself. அந்த பழைய அந்த பேட் ஹேபிட்ஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து அதுக்காக நோ நீட் டு ஹாவ் அ செப்பரேட் எண்டவர் நோ நீட் ஆஃப் எண்டவர். ஆஸ் யூ கல்டிவேட் குட் ஹேபிட்ஸ், இப்போ நம்ம நல்ல நல்ல பழக்கங்கள் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுது, கெட்ட கெட்ட பழக்கங்களை வந்து அதுக்காக நம்மளுக்கு தனி முயற்சி பண்ண அவசியமே இல்லை, அது தானாக போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த நேம் Kunti has given to Bhim. So that's what Bhim, the name. I'm just explaining how they got this name, because of their particular and special guna they had. And Arjuna, anybody knows the meaning of Arjuna? யாருக்கா தெரியுமா அர்ஜுனானா என்னன்னா, என்ன மீனிங்? அர்ஜுனானா என்ன மீனிங்? சிம்பிளா நீங்க தெரிஞ்சது மட்டும் சொல்லுங்க. அர்ஜுனா का मतलब क्या है? इसका नाम अर्जुना है ना? इसका மழை வரும்போது சொல்லுவாங்க. குட், வெரி குட், வெரி குட், nice. Arjun, yeah, yes, good. So the very meaning of the name Arjuna is spotless and sparkling. அப்படின்னா ஒரு தவறு கூட நம்ம வந்து இவர்கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியாது. யார்கிட்ட? அர்ஜுனர்கிட்ட. தட்ஸ் வை இஸ் கால்ட் அர்ஜுனா. ஸோ அர்ஜுனா வந்து எப்படின்னா யாரும் அவர்கிட்ட அந்த தவறே காமிக்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு பேரை குந்தி அவருக்கு வச்சிருக்காரு. தட்ஸ் வை இஸ் கால்ட் அர்ஜுனா. அப்புறம் நகுலா. இன்னொன்று எதுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அர்ஜுனா எப்படி எதுக்காக ஸ்பாட்லெஸ்? வை இஸ் நோ புரா ஹே இன்கா जीवन में, always such, he is always honest, satyavanta hai Arjuna, and he is very dharmic. One time he went to Indraloka. ஒரு டைம் அவர் இந்திரலோகத்துக்கு போனார். யார்? இந்திரா, அவங்க அப்பாவோட இது லோகத்துக்கு. அப்போ போகும்போது ஊர்வசி சாஹிம் இந்திரன் பார்க்குறாரு. ஸோ எங்கள் பையன் வந்திருக்கான், அதனால் கொஞ்சம் ஊர்வசியை கொடுத்து அவருக்கு கொஞ்சம் உல்லாசம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரா வந்து ஊர்வசியை அனுப்புகிறாரு. ஸோ ஊர்வசி அனுப்பும்போது என்ன ஆகுது, ஊர்வசி பார்த்துட்டு அர்ஜுனரை பார்த்த உடனே அவர் மயங்கிடுறாரு. எப்படியாவது அர்ஜுனரை வந்து எங்கே என்ஜாய் பண்ணணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறாரு. யார்? ஊர்வசி. ஸோ உடனே அர்ஜுனருக்கு தெரிஞ்சிடுது அவரோட மூட் என்ன, அவரோட தாட் என்ன, அவரோட மனத்தில் என்ன தாட் இருக்குன்றது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுது. உடனே அர்ஜுனா சொல்கிறாரு, அர்ஜுன கிட்ட வந்து கேட்குறாரு, ஆஃபர் கொடுக்குறாரு ஊர்வசி. பிகாஸ் ஊர்வசி இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் தட் இன் no planet she is very very beautiful. Nobody can compare, nobody can match her beauty. In all the 14 planetary systems, the big beautiful Miss Universe, anybody comes in front of her, nobody can beat her beauty. She is so beautiful, everybody is after her, that her beauty. So Urvashi came and offered Arjuna, so you can enjoy me. Then Arjuna said, no, you are like my mother, so I will not enjoy with you, because I don't have that bad feeling with me. I feel you like I'm feeling that you are my mother. So you are wife of my ancestors. எங்களோட முன்னோர்களோட நீங்கள் மனைவி, அவங்க நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு தாய் மாதிரி, உங்களை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் நான் வந்து உங்களை பார்க்கல, உங்களை தாயாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஊர்வசி got angry and she cursed Arjuna also. But still Arjuna tolerated that because he is spotless. If anybody is there in the position of Arjuna, they would have taken that chance. But Arjuna has never taken that chance. ஆனால் அர்ஜுனர் வந்து அந்த வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கல. அவருக்கு தெரியும் அது பண்ணுறது வந்து தவறு, அது அதர்மிக்கான்னு சொல்லிட்டு நல்லா புரியும் அவருக்கு, அதனால் அவர் எடுத்துக்கவே இல்லை. So next we go to Nakula. Nakula means, யாருக்கா தெரியுமா? Very handsome, very very handsome. Handsome அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நக்குலா வந்து ஹேண்ட்ஸம்னா he gives hand to others, he helps others. Yeah, correct. அவர் தான தர்மம் பண்ணுவார், நல்லது பண்ணுவார், சகாயம் பண்ணுவார் எல்லாருக்குமே. அதுக்கு தான் அவருக்கு நக்குலான்னு சொல்லி பேர். அப்புறம் எப்படி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்னா, அர்ஜுனருக்கு, பீமருக்கு, தர்மருக்கு, சகாதேவருக்கு எல்லாருக்குமே அவர் அசிஸ்ட் பண்ணுவார். யாருக்குமே என்றைக்குமே வந்து அவர் சேவகனாக இருக்கிறாரு, சர்வெண்ட்டாக இருக்காரு. இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம், பெரிய பங்களாவுக்கு போகிறோம், ஒரு பெரிய பணக்கார வீட்டுக்கு போகிறோம். அங்கே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு சர்வெண்ட் இருப்பார், ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருப்பார். அவர் அசிஸ்ட் வந்து மனத்தில், இதயத்தில் எந்த விதமான ஒரு கல்மஷம் இல்லாமல், சுயநிலை இல்லாமல் அவரோட பாஸ்க்கு வந்து அவர் சர்வ் பண்ணுவார். அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம வீட்டில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் நினைப்போமா இல்லையா? அந்த மாதிரி நக்குலர். अभी थोड़ा एक बड़ा रिचेस्ट मैन का घर का जाता है, इनका एक असिस्टेंट है, he has an assistant, he will be serving his boss without any selfless service, selfless, not selfish, selfless. या स्वार्थ बोलता है ना,
Bina Swarth he was serving that boss. So we also think, oh, I should also have a servant like this. I should also have person like this. We'll have that desire. No. So like that, Nakula was serving his brothers. Nakula அவங்க அண்ணன் தம்பிகள் அந்த மாதிரி வந்து சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So அதனால that is why it is called handsome. So if you go to அந்த handsome னா give hand to others. நம்ம வந்து கை கொடுக்கணும், மற்றவங்களுக்கு வந்து கை கொடுக்கணும், ஹெல்ப் பண்ணணும், அசிஸ்ட் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும், சர்வீஸ் பண்ணணும். That is why he is called Nakula. And Sahadev is a very good astrologer. Sahadev is a very good astrologer. And he never lies. As far as astrology is concerned, the astrologer, the good astrologer, the qualified astrologer, the honest astrologer treats his clients. He gives only the tips, but he never confirms. அவர் இந்த மாதிரி ஆக போகுது, இந்த மாதிரி முன்னெச்சரிக்கையா வந்து சொல்லுவாங்க அஸ்ட்ராலஜர். அதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ நம்ம மேல ஆதாரப்பட்டிருக்கு. அஸ்ட்ராலஜர் மாலும் என்ன அஸ்ட்ராலஜர் ஜோதிஷா. ஜோதிஷா, இஃப் யூ கோ டு ஜோதிஷா அஸ்ட்ராலஜர், he will give you only hints and tips. He will give you warnings. So this is going to happen for you. This may happen, this may not happen. May or may not. It's not confirmed. So astrology is a very good subject. We can go for astrologer, but it depends on how we take the things. Whether we take it in a good idea or in a bad idea, it depends on us how we take it. So he's a very good astrologer. Even Duryodhana went to him. துரியோதனே போனார் அவர்கிட்ட, சகாதேவர்கிட்ட. அப்போ என்ன செஞ்சார் துரியோதன ஏதோ ஒரு அந்த போர் நடக்கிறதுக்காக கடைசியில் என்ன செஞ்சார், சகாதேவர்கிட்ட போனார். அந்த அமாவாசையோ அந்த நாள் போனார். இன்னைக்கு அமாவாசைன்னு சொல்லி கரெக்டாக சொல்லிட்டார் அவர். கிருஷ்ணருக்கு அப்படியே வெறி ஆயிடுச்சு. என்னன்னா நான் இவங்களுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் பாண்டவருக்காக, இவர் போய் கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா சகாதேவா he cannot lie at all. He will never lie. He is a very honest person, very good astrologer. ஸோ அவர் கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மகாபாரத்தில் when Yudhishthira was playing கேம்லிங் ஆடும்போது அந்த டைம்லேயே அவர் சொன்ன something is going to happen, something wrong is going to happen, something wrong with us, we are not supposed to go to that particular place. Sahadeva identified that. Sahadeva gave hints to Yudhishthira Maharaj, but still in spite of his advice, in spite of his good information, they still went there and they played the game and they lost it. So, and also even Sahadeva also helped in so many occasions like this to Yudhishthira Maharaj. When Yudhishthira Maharaj, another one incident I forgot that I'll tell you. Yeah, and we'll complete with the last one story is there. So when all these Pandavas, and Sahadeva is over, all 5 names are over. So at the final our final session, I'm going to ask how these names are connected to this. இது உங்களை நான் கேட்க போகிறேன், இந்த பேரெல்லாம் எப்படி சம்மந்தமாகுது, எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். நான் மறந்துடுறேன், நீங்களாம் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜ், யூ காட் இட், நோ? ஆல் 5 names யூ காட் இட்? ஓகே ரைட். அச்சா ஓகே ரைட். ஸோ வாட் ஹேப்பன் when they were in the forest, இந்த காட்டில் இருக்கும்போது இந்த 5 பாண்டவர்கள், யுதிஷ்டிர மகாராஜ் felt thirsty. He wants to have pani. So he sent Nakula. अरे नकला भाई थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा लेके आओ. So Nakula went to one good pond, very good pond, very delicious pond. Water was very good. So he was about to take the water. Nakula அனுப்புறாரு தர்மர், கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வந்துருப்போங்கன்னு சொல்லி நக்குலர் போறாரு. ஒரு பாண்ட், வாட் யூ சே, ஒரு புஷ்கரணி மாதிரி குளம். அந்த குளத்துக்கு போய் தண்ணியை இப்படி எடுக்க போறாரு. உடனே அங்க கிரேனுக்கு, வாட் யூ சே, கிரேன் கொக்கு, அந்த கொக்கு பேசுது. யார்கிட்ட? நக்குலம் கிட்ட. தண்ணி தொடாத, எடுத்துட்டு போகாத, டோன்ட் டச் வாட்டர், டோன்ட் டேக் வாட்டர், திஸ் இஸ் மை பாண்ட், இட் பிலாங்ஸ் டு மை பாண்ட். நக்குலருக்கு he got exclaimed, he was astonished. How come this crane is speaking? Yeah, strange, very strange. No animals, no birds will speak like that. So Nakular, in spite of that, he took water and he drank, but immediately he fell unconsciousness and he died also. That crane cursed it, he died. ஸோ அவர் இறந்துட்டார் அப்படியே தண்ணி எடுத்ததுனால, என்ன கேட்காம எடுத்ததுனால அவர் கர்ஸ் பண்ணிட்டார். அந்த கிரேன் கர்ஸ் பண்ணிட்டார், அவரை சாபம் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வாஸ் வெயிட்டிங், இந்தजार कर रहा है भैया, इंतजार, बड़ा भैया इंतजार कर रहा है, पानी नहीं आया.
क्या हुआ इनका. Then he sent சகாதேவா. ஸோ சகாதேவரை அனுப்பிச்சார். சகாதேவர் போன உடனே அவர் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்தா இவர் கொக்கு பேசுது, கிரேன் பேசுது. And one by one died. Bhima went died, Arjuna went died, everybody died. All चार आदमी मर गया. वो शाप दे दिया क्रेन का. क्या बोलता है अब हिंदी में क्रेन का? ओके ठीक है, बाद में बोलो, कुछ समय वो वेस्ट होता है. ஸோ தென் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் himself went. யுதிஷ்டர் மகாராஜ் உங்களுக்கெல்லாம் புரியுதா? பரவாயில்லையா? ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கானா? ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கானா? ஓகே. ஸோ யுதிஷ்டர் மகாராஜ் போகிறாரு. தர்மர் போகிறாரு. தர்மர் போய் அந்த கொக்கை பார்க்குறாரு. பார்த்தா 4 பேர் விழுந்திருக்காங்க. அப்புறம் தர்மருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயிடுச்சு. யா அண்ட் தர்மர் கேம் டு நோ திஸ் இஸ் நாட் எ ஆர்டினரி கிரேன். திஸ் எக்ஷா. திஸ் ஒன் எக்ஷர். இல்லை தர்மருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. தர்மர் இஸ் வெரி பிரில்லியன்ட், வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். He knows everything. That's why they were able to win the war. He knows all the corners. He knows knowledge. He has a master of knowledge in all the fields. ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು. ಸೊ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಾಯಿತು ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಕೊಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಕೊಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವರು ಯಕ್ಷಾಸ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಅವರು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಬಲವಾದವರು, ಅವರು ಒಂಥರ ರಾಕ್ಷಸರ ಥರ ಅವರು ಯಕ್ಷಾಸು. ಸೊ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಿ ಆಲ್ ಯುವರ್ 4 brothers have died. Now I am going, because all these 4 brothers, she has put some questions. This யக்ஷா வந்து கேள்வி கேட்குறாரு. அர்ஜுனர் கிட்ட, நகுலர் கிட்ட, சகாதேவர் கிட்ட. இந்த கேள்விக்கு அவங்களுக்கு ஆன்சர் இல்லை. அதனால அவங்களால பண்ண முடியல, சக்சீட் ஆக முடியல. இப்போ தர்மர் கிட்ட கேட்குற கேள்விகள். she is asking, யக்ஷா is asking questions. she is asking. தர்மர் கிட்ட ஒரு கேள்வியாக கேட்டுட்டு வராரு. இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் கேட்டால் 4 பேரில் ஒருத்தருக்கு நான் உயிர் கொடுக்குறேன்றாரு. If you answer all these questions, whatever questions I put forth to you in front of you, I will give one life for your one brother, one of your brother. Not to all, but to one. To one I will give you the life. So then first question will very nice questions. All this will apply to our life. இந்த questions, இந்த கேள்விகள் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். All these questions are very essential for our life. The questions asked by Yaksha. This is a lesson for all of us. So இங்க கேட்குறாரு, what comprises all happiness? எது வந்து சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் வாழ்க்கை உலகத்துலன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. He gives pata answer. தர்மர் யுதிஷ்டர் மகாராஜ். He says character. கேரக்டருக்கு என்ன சொல்றீங்க? நல்ல குணங்கள், நல்ல குணம். And second question, best of all assets. இருக்கிறதுல எந்த சொத்து வந்து பெஸ்ட், உயர்ந்தமானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. He says learning. Best of assets is learning, கற்றுக்கிறது. And best of all gains, நல்ல லாபம் வரணும். இருக்கிறதுல நல்ல லாபம் எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாரு தர்மர் சொல்றாரு ஹெல்த், ஆரோக்கியம். அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்ல ரொம்ப முன்னாடி இருக்கிறது எது, ரொம்ப ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது எதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. He says கண்டென்ட்மெண்ட். ரொம்ப இதயத்துக்கு ரொம்ப உல்லாசமாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதான் ஃபோர்மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நிம்மதின்னு கூட சொல்லலாம். நிம்மதி, சாந்தி. ரைட், குட், வெரி குட், நைஸ். பை ரினௌன்சிங் விச் திங் ஒன் வில் பிகம் லவபிள். நம்ம இப்போ ஏதாவது விட்டு கொடுக்குறோம், அதாவது வைராக்கியம் பண்ணுறோம், அதில் நம்மளை வந்து நேசிக்கிறது எது, ரொம்ப நேசிக்கிறது யார் நேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எது நம்மளை வந்து நேசிக்கும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு சொல்கிறாங்க தர்மர் வந்து ப்ரைட். அமாங் ரினௌன்சியேஷன், if we renounce something, everybody will love us, everybody will like us. Which one is that? And Dharma is saying, Yudhishthira Maharaj is saying, it is pride. If one gives up pride, that means ahankar, garvam. Yeah, garv bolta hai na, garv. If we give up the garv, everybody will love us. You see, most respectable persons, most honorable persons, everybody loves us because they don't have pride. Those persons will be loved by everyone. So we should not have pride. We should not, நம்மளுக்கு கர்வம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நிறைய பேர் நேசிப்பாங்க, நிறைய பேர் பிடிக்கும், அவங்கள பார்த்தாவே பிடிக்கும். So next question, by renouncing one never becomes sad. So by renouncing one never becomes sad. நம்ம ஏதோ ஒன்று விட்டு கொடுத்துடுறோம், ஏதோ ஒன்று வைராக்கியம் பண்ணுவோம், அதனால நம்ம வந்து துன்பமே நம்ம அடையிறதில்ல. அது என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. தர்மர் சொல்றாரு, it is anger, கோவம், growth. So if one gives up anger, if one gives up growth, we will never become sad. Because of anger we are getting sad.
நம்மளுக்கு கோபம் இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு துன்பம் வருது, கஷ்டம் மேலே கஷ்டம். ஸோ கோவப்படுறது ரொம்ப ஈஸி தான், சாதாரணமாக நம்ம கோவம் எடுத்துடலாம், ஒரு செகண்டில் நம்ம கோவம் எடுத்துடலாம். ஆனால் அந்த கோவத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவோம், நம்ம கோவம் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் ஆயிருக்கு. After we become angry, we realize ourselves, because realization, Bhishma has realized, finally Bhishma has realized whatever the faults he has done, whatever the mistakes he has done. Bhishmar வந்து ரியலைஸ் ஆகுது, நான் நீங்கள் தப்பு மாப்பிட்டேன், நான் மாடபார்தாகிட்டீங்க, நான் பண்ணியிருக்க கூடாது, ஆனால் நான் பண்ணிட்டேன், அதெல்லாம் ரியலைஸ் ஆகுறது. நம்ம நிறைய பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, பரவாயில்ல விட்றா, அதனால் நம்ம பாட்டு நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம், ஆனால் ரியலைஸ் ஆக மாட்டாங்க. அவங்க வந்து தான் பண்ண தவறுன்னு சொல்லி என்றைக்குமே அவர் வந்து உணர்றதில்லை. அந்த உணர்வு வேணும். ஆமாம், நான் பண்ணுறதே தர்மம், நான் பண்ணுறது கரெக்டாக சொல்லி நினச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து துன்பமே இல்லாத வைராக்கியம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கோபம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் தர்மர். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஷின், ரினவுன்சஸ் ஒன் பிகம்ஸ் வெல்தி. இப்போது இருக்கிற சொத்து சம்பத்து ஆஸ்தி, ஆல் வெல்த் ஐ வில் கிவ் அப், I don't want any wealth, I don't want any money, I don't want any paisa. So for that, what is the answer he says? He says desire. If நமக்கு துட்டு சொத்து ஆஸ்தி சம்பத்து பணம் எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், அது எதுவுமே வேணாம்னா நமக்கு எது இருக்கக்கூடாது, ஆசை இருக்கக்கூடாது. அது மேலே பணம் சொத்து மேலே நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கக்கூடாது. ஆசை இருந்தால் என்ன ஆகும், பேராசை ஜாஸ்தி ஆகும். Will become, we cannot renounce from wealth. அதனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நாளைக்கு இன்னும் சம்பாதிக்கணும், ஏன்னா ஒரு லைன் போடணும், ஒரு லைனை ட்ராப் பண்ணணும். இவ்வளோதான் எனக்கு போதும், 8 மணி நேரம் நான் வேலை செஞ்சால் போதும், மீதி மணி நேரம் வந்து நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்பேன், இன்னொரு மீதி நேரம் வந்து நான் தர்மம் பண்ணுவேன், கொஞ்சம் பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணுவேன், பக்தர்கள் சேவை பண்ணுவேன், பிரச்சாரம் பண்ணுவேன், புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவேன், பகவத்கீதா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுவேன். ஸோ ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வாழ்க்கையில் இது we keep on earning, we never analyze, and we don't realize that what is our journey, where we are going to end up with this, and am I doing right things, am I doing wrong things. We have to analyze, we have to discriminate. ஸோ நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கேனா, கரெக்டான வழியில் போயிட்டு இருக்கேனா இல்லையா, இது கரெக்டான்றதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறதே இல்லை. நம்மளோட ஜர்னியோட டெஸ்டினேஷனே நம்மளுக்கு தெரியாது. हम प्रयाण करता है लेकिन हमका वो गुरी नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है. सो चुपके हम चलते रहता है, कोई अंत नहीं है, अंत है लेकिन वो गुरी नहीं है, एम नहीं है, एम बोलता ना, एम नहीं है, एम नहीं है. ஸோ நம்ம போயிட்டே இருப்போம் வித்தவுட் எனி டெஸ்டினேஷன். இப்போ காரில் போயிட்டே இருக்கோம், எங்கே சார் போகிறீங்கன்னா, எனக்கு தெரியாது சார், நான் போயிட்டே இருக்கேன், அவ்வளோதான். குறிக்கோள் வச்சுக்கணும், கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி, கோல் வச்சுக்கணும். ஸோ ஹவ் ஒன் பிகம்ஸ் ஹாப்பி. ஸோ ஒருத்தர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும், என்ன செய்யணும், தர்மர் சேயிங், பொறாமல் இருக்கக்கூடாது, டோன்ட் பி ஆவரேஜ், யூ ஷுட் நாட் கெட் என்வியஸ், தென் ஒன்லி வி கேன் பிகம் சந்தோஷம். ஸோ கேட்குறார் லாஸ்ட் கொஷின், மீனிங் ஆஃப் பாய்சன். பாய்சன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க, என்ன சொல்லலாம், மீனிங் ஆஃப் பாய்சன். கரெக்ட், குட், கோம், வெரி குட், நைஸ். ஸோ பாய்சன்ன்றது என்னன்னா விஷ் சொல்லுவாங்க ஹிந்தி में, संस्कृत में विश बोलता ना, विश. सो एवरीथिंग इज विश. चाणक्य says, you know Chanakya, very great philosopher, very great devotee Vaishnava. Chanakya says, treat others property as a garbage. Treat others property as a garbage. மற்றவங்களோட சொத்தை வந்து எப்படி பார்க்கணும், குப்பையா பார்க்கணும். Understood, no? Got it? Yeah. So that's what Dharma says. That was used to says wants. அவரோட நம்மளோட என்ன சொல்றது, விருப்பங்கள், வாண்ட்ஸ்க்கு இல்லை வாண்டிங், தேவைகளை வந்து நம்ம குறிக்கணும். தேவைகள் வந்து அதிகமாக ஆக விஷம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும், விஷம் அதிகமாகும், அமிர்தம் கீழே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வாண்ட்ஸ், நிறைய அவசரங்கள் இருக்கக்கூடாது. தேவைகள் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும்தான் நம்ம வச்சுக்கணும். நிறைய தேவைகள் வந்து நம்ம ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி கரெக்ட், நிம்மதி இருக்காது. ஸோ இதெல்லாம் சொன்ன பிறகு, and that Yaksha got astonished. How brilliantly you are answering all these questions. All your brothers were not able to answer all these questions. உங்கள் அண்ணன் தம்பினால் யாராலையும் இதுக்கு ஆன்சரே நீங்கள் கொடுக்க முடியல. நீங்கள் எப்படி கொடுத்தீங்க, எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. Yaksha never expected these answers from Dharma. தர்மர்கிட்ட இந்த ஆன்சர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ அதனால் இப்போ என்ன சொல்கிறார் தர்மர்,
நீங்கள் இந்த கொடுத்த ஆன்சரில் நான் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு உயிர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஐ வில் கிவ் லைஃப் ஃபார் ஒன் ஆஃப் யுவர் பிரதர். அண்ட் தர்மா சேஸ் Nakula, he says. Nakula. And Yaksha got astonished. He was surprised. Because Bhima and Arjuna is their own brothers. And their cousins. இவங்க வந்து சித்தி பசங்க நக்குல சகதேவர். அர்ஜுனா பையன் வந்து அவங்க ரத்தத்தோட அண்ணன் தம்பிங்க. How come he didn't mention Bhima and Arjuna's name? Bhima Arjuna பேர் சொல்ல, நக்குலர் பேர் சொல்றாரு. Yaksha was so much content. His heart was filled with so much bliss. அவர் இதயெல்லாம் நிறைஞ்சிச்சு சந்தோஷத்தினால. இப்பேற்பட்ட ஒரு நபரை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்னோட வாழ்க்கையில். ஏன்னா he would have told Bhima Arjuna's name. ஏன் அப்படி சொன்னாரன்னா, he was showing so much compassion to her chitti. She was showing compassion to her என்ன சொல்றது, இங்கிலீஷில் இன்னொரு அது சித்திக்கு ஏதோ சொல்கிறாங்கல்ல, அல்ல that's very good particular word is that I forgot that. His second wife, Pandra's second wife, no, was what's her Madhuri our பேரு Madhuri second wife. So for him she's aunt for Yudhishthira Maharaj. She was showing so much compassion to Madhuri because Madhuri was not there. Madhuri இல்லாத சமயத்தில் தன்னோட குழந்தைங்களா பார்த்துக்கிறாங்க. தன்னோட அவங்களோட அண்ணன் தம்பிகளை விட்டு கொடுத்துட்டு இந்த அண்ணன் தம்பிங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. இவங்க அது ஃபார் குந்தி 3 sons அண்ட் ஃபார் Madhuri 2 sons. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கணுன்னா, இப்போ நம்மளே வந்து நம்மளோட சித்தி பசங்க இருந்தால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம பசங்களுக்கு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது கொடுப்போம், சான்ஸ் கொடுப்போம், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்போம். சுயநலம் பார்க்காம தன்னோட சித்திக்கு வந்து அந்த சந்தோஷத்தை அந்த இது கொடுத்தாங்க, அந்த கம்பேஷன். அவங்க இல்லை இருந்தாலும் அந்த இதை காமிச்சாங்க. தட் மீன்ஸ் இஸ் ஸோ ஆனஸ்ட், ஸோ தார்மிக் இஸ். ஸோ வில் ரிசைட் ஒன் ஸ்லோகா அபவுட் தர்மா. ஓகே, ப்ளீஸ் ரிப்பீட் வித் மீ. தர்ம ஏவ ஹதோ ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி. ஸோ தர்ம ஏவ ஹதோ ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதி ஹந்தி தர்மோ ரக்ஷதிம் ரக்ஷிதிம். ஸோ திஸ் ஸ்லோகா சேஸ், இந்த ஸ்லோகா என்ன சொல்லுதுன்னா, one who wants to destroy dharma, he will get destroyed by dharma. One who wants to follow dharma, he will be saved by dharma. That's the meaning of this sloka. It comes in correct. தர்மத்தை நம்ம வந்து காப்பாத்தினா, தர்மத்தை நம்ம வந்து நிலைநாட்டினா, தர்மத்தை வந்து நம்ம கடைபிடிச்சா, தர்மம் வந்து நம்ம ரட்சணை பண்ணுது. எப்போ தர்மத்தை வந்து ஒழிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோமோ அப்போ என்ன ஆகுது, தர்மம் நம்மளை ஒழிச்சிடும். இது வந்து மகாபாரத்தை சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா இது. தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதம், கரெக்ட். ஸோ தர்மத்தை நம்ம காப்பாற்றினா தர்மம் நம்ம. ஸோ கலியுகத்தில் நம்ம என்ன தர்மம் செய்யணும்? 4 யுகம் இருக்குது, சத்யா, திரேதா, துவாபரா, கலி. ஸோ கலியுகில் என்ன தர்மம் நம்ம செய்ய முடியும் நம்மளால? பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறது தான் பெரிய தர்மம். கலேர் தோஷ நிதி ராஜா அஸ்தி ஏகோன் மகோகுணான் கீர்த்தனாவே தேவ கிருஷ்ண முக்த சங்க பரம்பிரஜே. ஸோ கலி எல்லாமே தோஷங்கள் உள்ளது. இந்த தோஷங்கள் உள்ளதுன்னு கூட ஒரு விசேஷமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நமக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அது பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் ரிப்பீட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. We'll stop. I think you have to go. I think no, some call has come for you. You have time for 5 minutes time, or you have to go now? टाइम है 5 मिनट है. हम लोग एक 5 मिनट जब करता है. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खुशी का बात है. ஸோ மாலை கொடுக்கலாம், மாலை கொடுங்க. நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் இன்னும் நிறைய இருக்க சொல்ல வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா டைம் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாருக்கும் டைம் ஃபேக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வார ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಧರ್ಮರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಧರ್ಮರದು. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಇಸ್ಕಾ ಗುರು ಹೇ.
துரியோதனையும் தர்மரையும் கூப்பிடுறாங்க. துரியோதனர் போய் சொல்றாரு, ஊர்ல ராஜ்யத்துல உன்னோட நல்லவர் யாராவது இருக்காங்களான்னு சொல்லி நீ போய் பார்த்துட்டு சொல்லி கேட்குறாங்க. தர்மரைக்கும் சொல்றாங்க, யுதிஷ்டிர மகாராஜ் இவருக்கு துரியோதனன் சொல்றாங்க. ரெண்டு பேரும் ராஜ்யம் எல்லாம் சுத்தி 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 வந்துட்டு தர்மர் கிட்ட இவரு துரோணாச்சாரிய கிட்ட வந்து நிக்கிறாரு. துரோணர் கிட்ட கேட்கிறாரு துரியோதனர், யாராவது இருக்காங்களா உன்னோட நல்லவங்கன்னா? யாருமே நல்லவங்க இல்ல, எல்லாமே போக்கரி பசங்க, நான் ஒருத்தன் தான் நல்லவன் சொல்றாரு. தர்மரை கூப்பிடுறாரு. தர்மரை கூப்பிட்டு நீங்க என்ன சொல்றீங்க தர்மரன்னு சொல்லி கேட்டா, எல்லாருக்கும் என்னோட நல்ல குணங்கள் தான் இருக்கு, என்கிட்ட அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள் என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுல நம்ம பார்த்துக்கலாம் தர்மர் வந்து எவ்வளோ how much good characteristics he has. Dronacharya you मालूम है ना, you know, guru for all this Kuru dynasty. Very good, nice, good, Hari bol. So Dronacharya calls Duryodhana and Yudhishthira Maharaj. So and he gives one he tests, he gives an examination for both of them. He calls Duryodhana and you go around all the kingdom and just find out who is good, better than you. And for Dharma also he sends. Both of them goes and they come back. And Dronacharya asks Yudhishthira Maharaj, asks Duryodhana. Duryodhana says, nobody is good, everybody is bad. I am the only person who is a good person. I am the only person who is honest. I heard story. Yeah. And Drona says, everybody has very good qualities except me, he says. So that is the characteristics what Yudhishthira Maharaj has. आइए बैठे एक 5 मिनट बैठो एक 5 मिनट जप करता है और ठीक है.